Hey, good morning students. Shantiniketan Junior College, Tripuraram. So intermediate second year Maths 2B topic integrations. We are going to class 8. Okay. Exercise 6th B. Exercise 6th B. First bit లో 12, 13, 14, 15 ప్రాబ్లమ్స్ చూసినట్టయితే 12, 13, 14, 15 ప్రాబ్లం చేయాలంటే మనకు ఒక ట్రిగనామెట్రీ ఫార్ములాస్ తెలిసి ఉండాలి. సో ఇక్కడ ట్రిగనామెట్రీ ఫార్ములాస్ ఒకసారి రిమెంబర్ చేయండి. ట్రిగనామెట్రీ ఫార్ములాస్ ఫస్ట్ వన్ 2 sin A cos B. 2 sin A cos B. ఐడియా ఉందా ఫార్ములా? 2 sin A cos B. 2 sin A cos B is equal to sin of A plus B plus sin of A minus B. Second one 2 cos A sin B. Sin of A plus B minus sin of A minus B. Next third one 2 cos A cos B. Cos of A plus B plus cos of A minus B. 2 sin A sin B is equal to cos of A minus B minus cos of A plus B. సో ఇక్కడ 6th B ఎక్సర్సైజ్లో ఫస్ట్ బిట్లో 12, 13, 14, 15 ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలంటే మనకు ట్రిగనామెట్రీ ఫార్ములాస్ 4 కూడా ఐడియా ఉండాలి. 2 sin A cos B, sin of A plus B plus sin of A minus B. 2 cos A sin B, sin of A plus B minus sin of A minus B. Sorry, sin of A plus B minus sin of A minus B. Next 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, cos of A plus B plus cos of A minus B. 2 sin A sin B, cos of A minus B. First of all, cos of A minus B minus cos of A plus B. చూడండి మరి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉన్నాయో. సో ఫస్ట్ బిట్లో 12th ప్రాబ్లం ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin mx into cos nx into dx. Sin of sin mx into cos of nx into dx. ఇప్పుడు ఇక్కడ మరి ఫార్ములా ఏ విధంగా ఉంది? ఇక్కడ సైన్ కాస్లో ఉంది. ఇక్కడ ఫార్ములా సైన్ కాస్లో ఉన్నటువంటి ఫార్ములా ఇది ఫస్ట్ ఫార్ములా. మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫార్ములాకి ఇంటూ ఏముంది? 2 ఉంది. మరి ఇక్కడ మనకు 2 ఉండదా? 2 లేదు కాబట్టి 2 మల్టిప్లైయింగ్ అండ్ డివైడింగ్ 1/2 ఇంటూ 2 sin mx ఇంటూ cos nx ఇంటూ dx. 2 మల్టిప్లైయింగ్ అండ్ డివైడింగ్ 1/2 ఇంటూ 2 sin mx ఇంటూ cos nx. ఇప్పుడు 2 sin A cos B ఫార్ములాలో ఉంది. సో 2 sin A రాయండి ఇక్కడ ఒకసారి ఫార్ములా. 2 sin A cos B is equal to sin of A plus B plus sin of A minus B. సో ఇక్కడ A means mx, B means nx, A B. సో ఇక్కడ 1/2 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్, ఇంకా ఇంటిగ్రేషన్ చేయట్లేము ఇక్కడ, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ యూవి ఫార్ములాలోకి ఇంకా వెళ్ళలేదు. మనం ఇక్కడ ఓన్లీ జస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ స్టార్టింగ్లోనే ఉన్నాయి ఇంకా. కాబట్టి ఇక్కడ sin of A plus B, sin of A means mx plus B అంటే nx plus sin of A minus B mx minus nx into dx. 1/2 into integration of
sin of m plus n x, m plus n into x plus sin of m minus n into x into dx. Now 1/2 into integration of sin m plus n into x. ఈ రెండింటికి ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసినట్టయితే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin ax ఫార్ములా మైనస్ cos ax by a, sin ax ఫార్ములా మైనస్ cos of m plus n into x by m plus n. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin of m minus n into x అంటే ఇక్కడ కూడా మైనస్ cos of m minus n x by m minus n plus c. సో ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసి రాస్తే రాయచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ రాసిన నో ప్రాబ్లం. 1/2 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇక్కడ సేమ్స్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin ax into dx is equal to minus cos ax by a. ఇక్కడ x యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బై రూపంలో రాసుకుంటాము. కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ కాస్ ఆఫ్ a మీన్స్ m plus n into x by m plus n మైనస్ కాస్ ఆఫ్ m minus n into x by m minus n. సో ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 12th one. Next 13th problem, integration of sin mx into sin nx into dx. m comma n are positive integers, so is equal to 1/2 into integration of 2 into sin mx into sin nx into dx. 2 multiplying and dividing. Actually ఇక్కడ sin a into sin b ఫార్ములా, sin a into sin b అంటే లాస్ట్ ఫార్ములా. sin a into sin b కి ఇంటూ ఏముంది 2 ఉంది, కాబట్టి ఇక్కడ మనకు 2 ఉందా, 2 లేదు కాబట్టి 2 multiplying and dividing. అప్పుడు 2 sin a sin b ఫార్ములా ఫామ్ అవుతుంది. 2 sin a sin b is equal to cos of a minus b minus cos of a plus b. సో వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఫార్ములా రాయండి. 2 sin a sin b is equal to cos of a minus b minus cos of a plus b. సో ఇక్కడ a is equal to mx, b అంటే nx. సో 1/2 into integration of cos of a minus b mx minus nx, mx minus nx minus formula cos of a plus b, so mx plus nx into dx. 1/2 into integration of cos of x కామన్ తీయండి m minus n into x minus cos of m plus n into x into dx. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఫార్ములా అప్లై చేసినట్లయితే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x, ఇక్కడ కూడా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x. నా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x ఫార్ములా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos ax into dx is equal to sin ax by a plus c. ఇక్కడ మీకు ఈ ఫార్ములా రాయించలేదు అనుకోవద్దు, cos of ax plus b అంటే రాయించిన ఫార్ములా sin of ax plus b, cos of ax plus b sin of ax plus b. సో ఇక్కడ cos of ax plus b అన్న ఒకటే, cos ax అని రాసుకున్నా మనకు ఫార్ములా sin ax by a. ఒకవేళ ax plus b అని రాసినాం అనుకోండి sin of ax plus b by a, అక్కడ b is equal to 0 అన్నట్టు. సో మరి ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసినట్టయితే 1/2 into సో ఇక్కడ a is equal to m minus n, కాబట్టి sin of m minus n into x by m minus n. సో మైనస్, సో ఇక్కడ కూడా sin of m plus n into x by m plus n plus c. డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తున్నాం.
ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ m మైనస్ n ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ m ప్లస్ n ఇంటూ ఎక్స్. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఏఎక్స్ సైన్ ఏఎక్స్ బై ఏ. సో ఏ మీన్స్ m మైనస్ n కాబట్టి m మైనస్ n ఇంటూ ఎక్స్ బై m మైనస్ n. సో దిస్ ఈస్ ద 2 sin a sin b ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా చేయాలి. సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ట్రై చేయండి. 14th ప్రాబ్లం హోంవర్క్ ఇస్తాను, ట్రై చేయండి. 14th ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ mx ఇంటూ కాస్ nx ఇంటూ dx. సో m ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు n, m n ఆర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. ఈ ప్రాబ్లం ఇక్కడ కూడా కాస్ mx ఇంటూ కాస్ nx అంటే కాస్ ఏ కాస్ బి ఫామ్లో ఉంది. కాస్ ఏ కాస్ బి అంటే ఇక్కడ కాస్ ఏ కాస్ బికి 2 ఉంది, అక్కడ 2 లేదు కాబట్టి 2 మల్టిప్లైయింగ్ అండ్ డివైడింగ్ చేయండి. అప్పుడు 2 కాస్ ఏ కాస్ బి ఫార్ములా ఫామ్ అవుతుంది. 2 కాస్ ఏ కాస్ బి అంటే కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసి ట్రై చేయండి. ఓకే, ఈ మోడల్లో ఈ 3 ప్రాబ్లమ్ చేయండి. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం 12th, 13th, 14th హోంవర్క్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం.